आज आम ये भिडियो सांविधानिक व्यवस्था विषय पढ़ा। भारतर सांविधानिक व्यवस्था आम जाना देश के स्वाधीन होता आम गणतंत्र दिवस रूपे पालन करूँ जो तारीखटी को जो डेट को कहीं पालन करूँ जाना तापर गणतंत्र संज्ञा कौन जाना ना कि तापर इलेक्शन व्यवस्था विषय जाना आमर जो भोट हुए किपरि हुए प्रत्यक्ष आ परोक्ष केमिति हुए है ये सब विषय आज जाना। ताल चलो क्लास स्टार्ट करवा। आम भारत हूँ गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र ना कि भारत हूँ गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र गणतांत्रिक शासन व्यवस्था ये प्रचलित हुए। 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख में भारत स्वाधीनता लाभ करता इंग्रेज मान कबलू से आम स्वाधीनता दिवस भाव पालन करूँ। आ 1950 मसीहा जानुआरी मास 26 तारिख दिन ठारू प्रचलित नूतन संविधान माध्यम भारत को एक सार्वभौम गणतांत्रिक साधारणतंत्र भाव घोषणा करागला। आमे या कौन कर साधारणतंत्र दिवस रूपे पालन करें। पुणी नेक्स्ट अच्छी पढ़ा है केमती संविधान तैयारी है। एबे विश्व में प्राय 130 देश भारत भली आउ 130 देश जो कि गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित होउछि। गणतंत्र कौन ना गणतंत्र होउछि लोक मानकर शासन। आमर अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति थिले अब्राहम लिंकन। कौन तांको ना अब्राहम लिंकन। से कहिथिले गणतंत्र हेउची लोक मानक द्वारा और लोक मानक पाई की उद्दिष्ट शासन। से भली राजनीति विज्ञानी आउ जने थिले सिली। से कहले सिली माने तांको ना हला सिली जेउ सरकार रे प्रत्येक व्यक्ति अंशग्रहण करिथांती ताकू गणतंत्र बोली की कहा जाए। ताहले ये जदि दुईटी जाक संज्ञा ए दुई जनकर संज्ञा को जदि आमे विश्लेषण करिबा ताहले कोन जानि परिबा जे गणतंत्र हेउची लोक मानकर शासन एवं यह सेमानंक समूह हित पाई की उद्दिष्ट हैला। एथिरे सेमानंकर ही अधिकार रही अधिकार सुरक्षित होइकी रही थाए। बर्तमान आम देखा गणतंत्र मुख्यतः दुई प्रकार केते प्रकार गणतंत्र रही ना दुई प्रकार कौन कौन गोटे है प्रत्यक्ष गणतंत्र आ गोटे है परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। आमर प्राचीन जो ग्रीस देश मैप वर्ल्ड मैप तुम देखीदेव प्राचीन ग्रीस देश ग्रीस नगरी ये से गोटे थिला कौन ना नगर राज्य। ये नगर राज्य प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित थिला व्यवस्था थिला कहीं कारण यार आयतन कम थिला जहाँफल कि प्रत्यक्ष गणतंत्र अर्थात कौन समस्त व्यक्ति कौन करेंगे ना प्रतिनिधि हिसाब से गोटे व्यक्ति को हो कि गोटे ग्रुप को हो निर्वाचित करेंगे जो मैंने कि शासन करेंगे। ये प्रत्यक्ष गणतंत्र। किंतु भारत गोटे विशाल भूखंड नहीं कि सेठी प्रत्यक्ष गणतंत्र संभव नुहे। प्रत्यक्ष गणतंत्रटा भारत में संभव नुहे कारण भारतर आयतन होची बड़। तो आम भारत भली बहुल जनसंख्या विशिष्ट आयतन रे भी विशाल से दृष्टि परोक्ष प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र ये प्रतिष्ठित। आम भारत भाया आहरी युक्तराष्ट्र अमेरिका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये सब होउछन्ते अनेक देश में यही प्रकार शासन व्यवस्था रही। आमर वर्ल्ड मैप रे देखीदबा कौन ना ये रही अमेरिका है ये यूरोप महादेश ये रही इंग्लैंड तापर ये एशिया महादेश ये आफ्रिका महादेश यपटे थी ऑस्ट्रेलिया है। ताहले कोठी कोठी कहगला ये युक्तराष्ट्र अमेरिका रे इंग्लैंड रे ऑस्ट्रेलिया रे ये सब परोक्ष गणतंत्र व्यवस्था रही भारत भली। आम भारतर संविधान रे प्रदान करा जायतिबा गणतांत्रिक व्यवस्था गुड़िक कौन कौन आम जाना। कैबिनेट मिशन आमर भारत जब स्वाधीन हो सारा स्वाधीनता लाभ कर सारा कैबिनेट मिशन प्रस्ताव देला जे भारत पाई कि निजर गोटे संविधान तैयारी हेबा दरकार नहीं कि संविधान तैयारी हेबा दरकार। तो सेथिपाई गोटे कौन करा ना संविधान प्रणयन सभा गठन करागला। यही संविधान प्रणयन सभारे मुख्य भूमिका ग्रहण करते डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। तो संविधान प्रणयन सभार प्रथम बैठक बसिला 1946 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारिख में। ये दीर्घ 2 वर्ष 11 मास 18 दिन पर 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारिख दिन केते दिन चाहे लगिला संविधान तैयारी होगा 2 वर्ष 11 मास 18 दिन है। तापर फाइनाली 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 तारिख दिन संविधान प्रणयन कार्य शेष है। से दिन मध्य संविधान प्रणयन सभा गोटे नूतन संविधान गृहीत है। तो एथिरे मुख्य भूमिका ग्रहण करते डॉक्टर भीमराव आंबेडकर कही आगु
ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ସେଥିରେ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟତା ରହିଲା। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସମାନତା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ସମାନତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମ ବହିର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଅଛି ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଥିବ ହେଲା, ପ୍ରସ୍ତାବନା ଲେଖାଯାଇଥିବ। ପ୍ରସ୍ତାବନା ବା ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ କଥନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧ। ତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ, ଯେ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ, ତେଣୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହା ସମ୍ବିଧାନରେ ବି ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଭାରତରେ ପରୋକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାରତରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ କେଉଁଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ନା ପରୋକ୍ଷ ଆଉ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ଭାବିନିଅ ଇଏ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଇଏ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଠି ଆମର ସଂସଦ ରହିଲା, ବୁଝିଲା। ସଂସଦରେ ଦୁଇଟି ସଦନ ରହିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦୁଇଟି ସଦନ? ଗୋଟେ ହେଲା ଲୋକସଭା, ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା। ଏଠି ସେମିତି ଦୁଇଟି ରହିପାରିବ, କ'ଣ କ'ଣ? ନା ବିଧାନସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଧାନ ପରିଷଦ। ଏଠି ବିଧାନସଭା, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଧାନ ପରିଷଦ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବା ହେଲା। ତ ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୋଟ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଏ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ବୁଝିଲା। ପୁଣି ଏଇ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଭୋଟ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଛିବେ, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଏମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ଇଏ ବି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ବୁଝିଲା। ଏତିକି ଦେଖ, ତ ଭାରତର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ରହିଲା, ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦଟା ଦୁଇଟି ସଦନ ତାର ରହିଲା। ଦୁଇଟି ସଦନ କ'ଣ କ'ଣ? ଲୋକସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା। ଲୋକସଭାକୁ ନିମ୍ନ ସଦନ କୁହାଯାଏ ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଉଚ୍ଚ ସଦନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ସଂସଦର ଜଣେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତ ଆମର ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି, କହିଲି ଏଠି। ଆଉ ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ, ଏଇ ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ଦଳଟି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରାଯିବ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ରହିବେ କିଏ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଟା ହେଲା ଲୋକସଭା ହେଲା। ଏଠି ଏହାର ସଦସ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? MP ବୋଲିକି, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟକୁ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? MLA ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତ ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରନ୍ତି। ତ ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ଏ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହେ କିଏ? ନା ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଦନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରର କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦର ରାଜ୍ୟସଭା। ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, କହିଲି କେମିତି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବିଧାନସଭା, କହିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ରହିଛି, ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଇ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି, ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଏହି ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବେ? ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବିଧାନସଭା ନିକଟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରୁହେ। ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସଂସଦରେ ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ କାହାର? କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦରେ
କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ସଂସଦର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବିଧାନସଭାର। ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ଆଉ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ତାକୁ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇକି ଲୋକସଭାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚିତ କରାଇକି ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି 5ଗୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଛି ଦେଖିଦେବା ହେଲା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଛି ଆମର ବିହାରରେ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ପାଖକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ବିହାରରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହିଛି, ସେଇଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ହେଲା, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 1985 ମସିହାରେ ଏଠୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଆଉଥରେ 1985ରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି 2007 ମସିହାରେ ଆଉଥରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏଠି ଆଉଥରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା କେବେ 2007 ମସିହାରେ ହେଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଆମର 73ତମ ଆଉ 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଜଣିଆରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ନିର୍ବାଚନ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଗଲା। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁକି। ତାହେଲେ 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା 73ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 74ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ସହରାଞ୍ଚଳ, ପୌର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏହାଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ସବୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଉ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୁହାଯିବ। ଭାବିନିଅ କେଉଁଠି ନା ଲୋକସଭାରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଆଉ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ସେମାନେ ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଭୋଟ ଦିଆଯାଏ। ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ। ସାବାଳକ କାହାକୁ କହିବା ନା 18 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ମନେ ରଖିବ ଜାତି ଯାହା ବି ଜାତି ତାଙ୍କର ହେଉ, ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲିଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହେଉ, ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଥାଉ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା ବି ଥାଉ, ସେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାବାଳକମାନେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ମତଦାନ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମତ ଆଇନଗତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଧିକାର, ଭୋଟ ଦାନ କରିବା ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧିକାର, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହା କେହି ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ହେଲେ ସାବାଳକ। ସମ୍ବିଧାନର 326 ଧାରା, ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, 326 ଧାରାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ମତଦାନ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତ ୟାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମର ସଂସଦରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ 1950 ଆଉ 1951ରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁକି ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ କରିବାଟା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ହେଲା। ମତଦାନ କରିବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ମତଦାନ କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ।